ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో ప్రజెంట్ మీకు ఈరోజు క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోకి నగరంలో ఎన్నో ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో జరుగుతున్నాయి. అలాగే స్టేట్ లో కూడా ఎన్నో ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోలు కండక్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోకి మిగతా ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోస్ కి మీకు తేడా ఏంటంటే మేము మా క్రెడై మెంబర్స్ కి నుంచి మా యొక్క విశాఖపట్నం ప్రజలకి ఒక వారధిలాగా ఎటువంటి సైట్ విషయంలో కానీ ప్రాపర్టీ విషయంలో కానీ అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ విషయంలో కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మా క్రెడై మెంబర్ అంటే ఒక నమ్మకం, ఒక నాణ్యత విషయంలో ఎంతో నమ్మకంగా ఉండే విధంగా ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కడతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రాపర్టీని తమ కళల కన్నా ఒక మంచి సొంత ఇంటిని నెరవేర్చుకునే విధంగా వారు ఎంత ఆశపడతారో ఆ ఆశను నెరవేర్చుకునే విధంగా మా క్రెడై మెంబర్స్ ఉంటారని ఘంటాపథంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. ఈ రోజు క్రెడై మెంబర్ దగ్గర ఫ్లాగ్ కొంటే ఎంతో టాలెంటెడ్ గా ఉండొచ్చని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించేందుకు మేము ఎంతో గర్వపడుతున్నాం. అలా అందుకని మీకు ఈ యొక్క క్రెడై 10వ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోని కూడా ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లి వారందరూ ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోని విజిట్ చేసి వారికి నచ్చిన ఇంటిని కానీ స్థలాన్ని కానీ కొనుగోలు చేసే విధంగా మీ ద్వారా వారందరికీ తెలియాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోని పెట్టడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా క్రెడై ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోను ఈ బిజినెస్ కాకుండా మాకు మీరు మన విజయవాడలో జరిగిన ఎటువంటి వరదల్లో ఇబ్బందులు పడినా కూడా మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా మా క్రెడై విశాఖపట్నం నుంచి ఒక 10 లక్షల రూపాయలు అలాగే స్టేట్ తరఫున ఒక 50 లక్షల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా మీకు ముందుండి నడిపించడంలో మా క్రెడై ఎప్పుడూ ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోని విజయవంతం చేసే విధంగా మా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ సహాయ సహకారాలు అందించాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన లేబర్ ఇంటెన్సివ్, నాట్ ఓన్లీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్, lots of other industry also depends on the real estate industry, the steel industry, the cement industry, many other electricity, electronics, everything is now depends on the real estate industry. So it is very important for the country and for the normal people also, because unless until the country grow, the GDP grow, the people will not grow. So to understand this, the State Bank of India always become the part of the industry, and we are, as a responsible banker, we always become the part of all the industries and support the industry. The property expo, which is going to happen in month of November 8, is very important. Last year also the expo was conducted at the same venue, Gangaji Palace, and we have seen a very good response from the general people also. It is a kind of great opportunity for people to see all the project at one place. You don't have to roam around and say across the city. You will go there and you can interact with the builders, negotiate with the builders, and not only builders, all the building related material dealers and everyone is sitting over there. So it is a great opportunity for everyone to have under one roof everything, and above all the bankers also participate in that. So you have all the solution in under one roof. This is one of kind of opportunity which comes once in a year. Not every day this such type of expo is organized. So it's one kind of one in a year opportunity. Then my request to the media people also will be that you can as much as publicize this thing is very important for the public also. You know, in India, dream home is a dream. So we call it a dream home. So home is a dream for people, and here you will find the dream for not only say the class. It's a mass also. So you will find all kind of say builders. And in recent years, I have seen in the Visakhapatnam, we are having now the one of the best facility buildings coming up in the Visakhapatnam. The city of the destiny is now having. You can compare with say in the Mumbai also. I was earlier in the Mumbai. I have seen. So now with the same class is coming to Visakhapatnam. That gives immense pleasure actually to see. You are find everything.
And every బయర్స్ అందరూ కూడా సొంత సహకారం తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఉండేటట్టుకి సిటీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి ఒక వెన్యూ దగ్గర తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అనుగుణంగా అన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందుబాటులో వచ్చేటట్టు ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ద లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా. మేము కూడా ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్ళేటప్పుడు షుడ్ టేక్ ద లీగల్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కౌన్సిల్ అడ్వకేట్స్ బికాస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఐఎస్ఐ మార్క్. మేము ఈవెన్ దో వీ డోంట్ హ్యావ్ నెసెసిటీ టు యూజ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్, కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తో ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే కనుక కస్టమర్స్ కి ప్రాస్పెక్టివ్ బయర్స్ కి ఒక భరోసా. స్టేట్ బ్యాంక్ కూడా వీళ్ళతో సైనింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నాట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్. సో ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీద ఇట్స్ కూడా. హై వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.